First হচ্ছে যে heat injury local effect. First is local effect of the heat. General effect, local effect. Local effect কি হয়? জাস্ট দুটো জিনিস তো বলতেই হবে যে ফার্স্ট কি হয়, একটা হচ্ছে স্ক্যাল্ড আর একটা দুটো জিনিসটা স্ক্যাল্ড, হোয়াট ইজ স্ক্যাল্ড অ্যান্ড হোয়াট ইজ বার্ন। এই দুটো জিনিসের ডেফিনেশন কিন্তু মনে রাখতেই হবে, ইজ ভেরি ভেরি বেসিক্স। হোয়াট ইজ বার্ন অ্যান্ড হোয়াট ইজ স্ক্যাল্ড? Scald is also heat injury. Both are thermal injury, but heat injury is local effect. Scald is due to the hot liquid or vapor or steam. So hot liquid is not necessarily it should be water, any liquid. Even sometimes they consider the molten metal is also the liquid. So naturally that effect, because that actually the scald, identifying scald from the burn is very important medically, because it has got these things. Something is not possible because actually in the house burn, it mass disaster, something actually burning the victims, actually the any victims of the fire. Naturally, whether it is scald it is not possible. Particularly mass disaster by scald is generally not possible. So identifying that injury is very important. So how to differentiate scald and burn? Scald or burn, whatever is this thing, it is a thermal injury, local effect, সেটা identify করতে হবে। Clinically, whenever you receive any patient in the hospital in emergency, first thing, medical legal responsibility of doctor is very important in the hospital. Hospital, because actually you will have to save, do two things, all burn injury patients admitted in the hospitals as a police case. As a police case, because it's medical legal is very important. So naturally, whenever you work in the hospitals, medical legally, what case has to be registered as a police case, because police investigation at the time, whenever the patient is admitted in the hospitals, police investigation starts with the admissions. So naturally that things, so whether it is a burn injury, that actually you will have to identify. So how you identify the burn injury? The burn injury identification, first thing is I told you these things, local effect. First কি হয় সবাই জানো যে just is local, simple effect is the local redness. Local redness, then আরেকটু বেশি হলে bulla or blister formations. And তারপরে যদি have further doubt that further the severity of the heat, there will be no, this type of effects can be differentiated. That means that the charring and wrinkling of the skins and the singeing of the hair or burning of the hair. So in that cases, you may not get the blisters. But how you know this thing? Blister formation occurs in other many conditions. One is, first thing is toxic blisters, decomposition blisters, and so many things actually blister or vesicle formation. What is a burn blister? That is important things actually that will be discussed later. But anyway, blister, you have the very common experience. I do not know actually whether anybody is here actually who does not experience, who have not experienced this particularly the effect of the heat ছাঁকা লেগে যাওয়া, এটা হয়নি, এটা বোধহয় আমার মনে হয় এতদিনই হয়েছে। এবং that time you understood these things actually what is the effect. So here this blister formations, what is blister? The first thing is what is blister? এটা খুব দরকার, এই জন্যই যে কোথাও ব্লিস্টার হয় কোথাও হয় না ইন স্পাইট অফ দ্য থার্মাল ইঞ্জুরি, সেটাই বলতে চাইছি যে হোয়াট ইজ ব্লিস্টার। দুটো জিনিস আমি সেদিনই বলেছিলাম যে স্কিনের দুটো লেয়ার আছে তোমরা জানোই, তার মধ্যে বেশি হচ্ছে এপিডার্মিস অ্যান্ড ডার্মিস। Dermis is the basic layer, that is the basal layer from where actually the skin generates all these things. So if the dermis is affected, that is the things that generation will not occur. That is actually the fibrosis occurs. That is the, I told these things, wound healing, that is a very important thing, very important pathologically, surgically, everywhere that you must read. So that wound healing process, burn injury, the superficial burns and deep burn is a little different. Process of wound healing is different. So here at this stage, blister formation, very superficial burns, just উপরে একটা ছেঁকা লেগেছে, ট্রানজিয়েন্ট, মানে খুব গরম তাপ, সে হট আয়রন হোক যাই হোক লেগে গেছে, লেগে সঙ্গে সঙ্গে সরে গেছে, দ্যাটস এ উইদিন সেকেন্ডস। That may not cause the deep burns on other burns, but yes, the superficial burns, and that time the blister will form. In that case, is that blister superficial, the epidermal layer will be separated. দুটো জিনিস হয় blister, দুটো জায়গায় blisters হতে পারে। Between epidermal layer এর মধ্যে superficial epidermal layer is separate, splits from that also occur. But the epidermal superficial blisters, that is very superficial blisters, that generally occurs in case of the scalds, not in the burns, only is the scalds, and that the thing is the blister. And what is the বাকি যে ফ্লুইডটা যেটা জমা হয়, naturally this thing that takes time, a little takes time, that is exudative fluid. Exudative fluids, naturally it contains the more proteins, little chlorides, proteins, but that is important, but actually for the research purpose, the more proteins.
but those are actually the thin, serous and transparent, not turbid. These characters is very important. That is a blister formation. Here normally the exudative fluids contains lot of proteins, তো তাহলে দুটো জায়গাতেই ব্লিস্টারটা হতে পারে। this ব্লিস্টারটা কোথায় হয়? জেনারেলি সুপারফিশিয়াল বার্ন। সুপারফিশিয়াল বার্নস আমরা অলরেডি যখন ক্যাটাগরি করতে যাচ্ছি তখন আমরা বলেছিলাম সুপারফিশিয়াল বার্নস দুটো জিনিস হতে পারে। একটা হচ্ছে এপিডার্মাল বার্ন, দ্যাট অলসো কামস টু দ্য ক্যাটাগরি অফ দ্য সুপারফিশিয়াল বার্ন, ডার্মো এপিডার্মাল। And dermo epidermal burn generally, dermis is not totally burned. Only the germinal layer, the basal germinal layer is spared. তো উপরের লেয়ারটা যায়। তো ন্যাচারালি যার জন্য এই সুপারফিশিয়াল বার্ন as such the healing process is actually different from the deep burn because of this particularly pathology, you know, this thing, and which category, which layer actually affected. Then lower down these things, skin, subcutaneous tissue, and the subcutaneous tissue below the dermis. So here, as I explained these things, this blister formation, this first differentiate whether it is a superficial burn or deep burn. So naturally, whenever you see this blister formation, immediately from that things, it's a superficial burn. So that is clinically important because what method of treatments you take, because actually whatever I am discussing here, are these things forensic medicine? What is forensic medicines? Yesterday probably, I do not know this, they took my interview there. So what is forensic medicine? What is the definition of forensic medicine? Applications of the medical knowledge. Applications of the medical knowledge means whole, all the subjects. Application of the medical knowledge to aid in administration of the justice. That means medical knowledge টা যখন ট্রায়ালে লাগে, যে কোনো অফেন্স অফ দ্য হিউম্যান বডি সেটাই লাগে। So that forensic medicine, that means that's why we are discussing here, but we discuss all the medical knowledge. That is important, that is required by the law to explain the offense, nature of offense, the severity of the offense and other things, because actually they will try on that basis the whether it is severe, whether it is dangerous, like these things. So here, so whenever hospital management is different, whether it is superficial, deep, and again hospital management mainly depends upon these things. Yesterday I told you these things, rule of 9, surface area, mainly surface area of the burn. Severity, depth বা deep burn-এর উপরে কিন্তু ট্রিটমেন্ট খুব একটা বেশি ম্যাটার করে না। ম্যাটার করে হচ্ছে the area of the burn, because that time the fluid replacement, what actually common, the hypovolemic shock because of this exudation of the fluid, that occurs in the, but very simple things that occurs within 24 hours, maximum 48 hours, that hypovolemic shock. The first burn injury patient-এর ট্রিটমেন্টই হচ্ছে hypovolemic shock ম্যানেজ করা। ফার্স্ট হচ্ছে নিউরোনিক শক, দেন হাইপোভলিমিক শক ম্যানেজ করা। তো সেখানে কি হচ্ছে সিভিয়ারিটি অফ দ্য বার্ন, হাইপোভলিমিক শকের জন্য লাগে হচ্ছে এরিয়া অফ দ্য বার্ন, ডেপথ অফ দ্য বার্নটা খুব লাগে না। ডেপথ অফ দ্য বার্নটা ডিপেন্ড করে for the prognosis of the patients, the how it will run, whether rehabilitation occurs, whether the particular surgical intervention later on, because actually healing process is different. Here that things, blister whenever formed, you understood it is a superficial burn. Again superficial burn, the scalds are generally superficial burn. Rarely scald actually causes deep burn. Yes, it causes scald, causes deep burn. কোথায়? যেটা আমি বলেছিলাম বোধহয় একটা সায়েন্স, রাজাবাজার সায়েন্স কলেজে যখন একটা টার নিয়ে রিসার্চ করছিল, সেখানে রিসার্চ ফেলো, হঠাৎ ওই টারের ড্রামটা উল্টে তার উপরে পড়ে যায়, মল্টেন ড্রামস। এটা ভেরি প্যাথেটিক কেস অ্যাকচুয়ালি। হোল বডি ওয়াজ অ্যাকচুয়ালি স্মিয়ার্ড উইথ দ্য টার, এবং সে গায়ে একদম পুরোপুরি সেটে গেছিল, তাকে কিছুতেই সেপারেট করা যায় না, টার যখন গায়ে হয়ে যায়। তো দ্যাট কজেস কিন্তু ডিপ বার্ন। সে ছাড়ানো গেল না, আলটিমেটলি হি ডাইড আফটার 3 days। তো ন্যাচুরালি অলমোস্ট ভেরি সিভিয়ার কেসে। সো আদারওয়াইজ বাকি সব কিছু, তেলটা পড়লে হতে পারে, বা ডিজেল গ্রিজ এগুলো যদি হয় গরম পড়ে তখন কিন্তু ডিপ বার্ন। আদারওয়াইজ জল টল পড়লে, দুধ তো পড়লে তো কখনোই হয় না ডিপ বার্ন, জল পড়লেও ন্যাচুরালি হয় না, যদি না সেটাতে সলিউটস থাকে, দ্যাট মিনস সুগার সলিউশনস, দ্য সল্ট সলিউশনস অ্যাকচুয়ালি the contains more heat than the normal waters. That is a pure knowledge of the physics. So solutes if it contains. তাহলে এখানে কিন্তু এটাই কথা, সুপারফিশিয়াল বার্নস, ব্লিস্টার। দেখে নেব। তো এখানে দেখো ডিপ বার্ন, সুপারফিশিয়াল বার্নস ডিফারেন্সিয়েট। ফার্স্ট হচ্ছে একটা ব্লিস্টার ফর্মেশনস। ডিপ বার্ন জেনারেলি চারিং, সিঞ্জিং at the hairs, burning of the hairs and these things ডিপ বার্নে জেনারেলি হয় না। তাহলে কোথায় ব্লিস্টার্স হয়? ডিপ বার্নস at the periphery of the deep burn, because deep burns actually it burned up to the depth of the dermis, below the dermis level,
সেই জায়গাটাতে কিন্তু একদম একদম কিছু হবে না। কিন্তু সুপারফিশিয়াল এরিয়া যেখানে কিন্তু হিটটা কম, বুঝলো, সেই জায়গাটা রেদার সুপারফিশিয়াল বার্ন হয়। সেই জন্য এই ডিপ বার্ন যখন কোনো হট মেটাল বা হট আয়রন বা কোনো জায়গায়, সেই জায়গা অ্যাট দ্য পয়েন্ট অফ দ্য টাচিং অফ দ্য হার্ট, সেখানে কিন্তু ব্লিস্টার হয় না, হয় কিন্তু পেরিফেরিতে। দ্যাট ডিফারেন্সিয়েটস ডিপ বার্ন, সুপারফিশিয়াল বার্ন। দেন আমি আরেকটা কথা বলেছিলাম যে জিনিসটা আছে হেয়ার ইজ ভেরি সেন্সিটিভ, সুপারফিশিয়াল বার্ন, ডিপ বার্ন ইজ ইনসেন্সিটিভ। তাহলে আমরা ক্লিনিক্যালি কী টেস্ট করতে পারি শুনে রাখো, যেটা হচ্ছে যে জাস্ট পুলিং হেয়ার ফলিকল, যেটা করার পরে আমি দেখে নেবো তার ডিপ বার্নসে কিন্তু হেয়ার ফলিকল উইট কাম আউট, যদি হেয়ার থেকে থাকে ইট কাম আউট ইজিলি উইদাউট কজিং এনি পেন। কিন্তু সুপারফিশিয়াল বার্নস দ্যাট উইল গিভ মাচ পেন। আর একটা কথা হচ্ছে ডিপ বার্ন সুপারফিশিয়াল বার্নের, আমি ব্লিস্টারের একটা জায়গায় দেখে নাও, একটা জায়গায় বলেছিলাম ব্লিস্টারটাই কিন্তু দুটো জিনিস খুব ইম্পর্টেন্ট। যেহেতু ডিকম্পোজিশনে ব্লিস্টার হয়, ব্লিস্টার দিয়ে বলতে হবে এটা কিন্তু অ্যাট লিভিং টাইমেই হয়েছিল। সেটার জন্য কী করতে হয়, লিভিং ব্লিস্টার, আমি পরে আবার হয়তো দেখাবো জিনিসটা আছে সেখানে। ব্লিস্টার যখনই রাপচার হয়ে যাবে বেসটা দেখতে পাবে। অ্যাট দ্য পেরিফেরি দের উইল বি রেডনেস অর ইনফ্ল্যামেটরি রিং, অ্যান্ড অ্যাট দ্য বেস যদি ব্লিস্টারের রাপচারটা ফ্লোরটা রূপটা চলে যায় তাহলে দেখবে দ্যাট ইজ ইনফ্লেমড প্যাপিলা, রেড প্যাপিলা, রেজড আপ প্যাপিলা পুরো বেসটাতে ফ্লোরে কিন্তু হয়ে আছে। দ্যাট ইন্ডিকেটস ইটস এ অ্যান্টিমর্টেম বার্নস। অ্যাকচুয়ালি ইট হ্যাপেন ডিউরিং, কারণ হাউস বার্নিং কেস ওর যখন বিল্ডিংয়ে যখন ইয়ে হয় তখন মেনি পার্সনস ডাই, নট দ্যাট অল অ্যাকচুয়ালি the actually burned actually dead. Actually somebody actually died before and after that actually continues to burn, that is a postmortem burn. But still this thing that actually will differentiate, but that in that condition it's very difficult because actually that is called a perimortem burn. It's very difficult from the antemortem to postmortem done. Clinical testings আমি একটু বলে নিয়েছি কারণ এটা আবারও বলছি ইটস এ মেডিকেল নলেজ ইজ রিকোয়ার্ড। তো নেক্সট ওই সাইন্স অফ দ্য, ওই এতক্ষণ বললাম কী করে বুঝবে যে পার্টিকুলারলি আমরা যেহেতু করি আফটার ডেথ এনি ভিকটিমস অনেকগুলো মাস ডিজাস্টার, একটা বাড়ি পড়া যেন বউবাজারে একটা বাড়ি স্টিফেন্স হাউস, the many persons, about 20%, 20 dead body come at a time. Actually in that cases some RG-Kor, some medical college shifted some at a times. Actually even in that cases actually you have to decide তার মধ্যে এটাও হতে পারে কাউকে মেরে ওর মধ্যে ফেলে দিয়েছে। That is a common way of the disposal of the dead body after commission of a severe crime, murder. So এই জায়গাটাতে বুঝতে হবে, সেই জায়গাটা বোঝার জন্য not only these things actually the cause of the burn death was burn, but actually it is not the way of the disposals of the murder victims. So naturally in that cases antemortem, postmortem, burn has to be differentiated, and these are the ways. These are the ways. It is purely medical knowledge. এখানে আর কেউ হেল্প করবে না। That actually these things you have to understand. These are the ways how you differentiate antemortem to postmortem burn. That is the signs of the antemortem burn injury that actually you always look for. That is first thing already I mentioned, this the inflammatory ring and redness of the floors with raised up papilla, inflamed papilla. এই জিনিসটা দেখলেই বুঝতে পারবে একটু, বাট অ্যাকচুয়ালি ইউ মাস্ট হ্যাভ দ্যাট নলেজ, আদারওয়াইজ ইউ ক্যানট, এখানে হোয়াট ইউর মাইন্ড ডাজ নো অ্যাকচুয়ালি আই ক্যানট সি। তোমাকে জানতে হবে তবে তুমি দেখতে পাবে, আদারওয়াইজ তুমি জানবে না। ইট দিস নলেজ ইজ এসেনশিয়াল, আদারওয়াইজ ইউ ক্যানট আইডেন্টিফাই, দ্যাট ইজ এ সিরিয়াস মিস্টেক, একটা টেবিল দিয়েছি মানে এটা পরীক্ষার সময় লাগে এইভাবেই। এখানে একটা জিনিস আছে তোমাদের বলেছিলাম যে অ্যান্টিমর্টেম পোস্টমর্টেম দুভাবেই বলা যায়। পার্টিকুলারলি মাইসেলফ আমি খুব একটা ম্যাটার করে না তোমরা টেবিল ফর্মে লিখেছো না জাস্ট পাশাপাশি কলাম ফর্মে লিখেছো, ইটস ডাজন্ট ম্যাটার ইট অ্যাকচুয়ালি, বাট ইউ মাস্ট নো দিস থিংস। সো ইটস এ টেবিল ফর্ম, জাস্ট ইউ ক্যান সি দিস থিংস। দিয়ে দেয় একটু বেসিক লেভেল এনজাইম এগুলো একটু পরের দিকে, এগুলো লিখতে বেশি হলে নাম্বার বেশির জন্য লাগে, আদারওয়াইজ বেসিক জিনিসটা তোমাদের বলতে হবে। দিস টেবিল ফর্ম ইজ এসেনশিয়াল সামটাইমস অ্যাকচুয়ালি ফর দ্য এক্সামিনেশন পারপাস। জাস্ট ইউ সি, I am not all these things already I mentioned, but in table form I have given these things. So again these things, another thing I told you these things, how you differentiate burn and scald. তার কারণ হচ্ছে এই জিনিসটাই খুব কমনই যেটা আসে, একটা জিনিস যে বলছে এটা খুব হয় বাড়ির কাজের লোক, ধরো মেড সার্ভেন্টস, হোয়াট এভার সামথিং, সাম আর্গুমেন্ট, সাম these things actually he was actually sometimes faced with the iron, hot iron, যেটা হ্যাপেন, হট আয়রন তার গায়ে ঠেকিয়ে দিয়েছে, কিন্তু আলটিমেটলি বললো না ওটা হয়েছে না, গায়ে গরম দুধ গরম করছিল উল্টে পড়ে গেছে। তো দিস থিংস ইজ অ্যালিগেশন, অ্যাকচুয়ালি ইউ হ্যাভ টু ডিফারেন্সিয়েট।
একটা দুধ উল্টে পড়ে গেলে তাতে কি হবে, আর একটা কথা হট আয়রন তার গায়ে যদি প্রেস করে দেয়, কারণ দ্যাট ইজ এ সিরিয়াস করার গায়ে দিয়েছে, দ্যাট ইজ বিকজ ভেতর লিগ্যাল ইমপ্লিকেশনস দুটো দুরকম। তো এই জিনিসটা ডিফারেন্সিয়েট করতে গেলে বার্ন অ্যান্ড স্ক্যাল্ড, এই ডিফারেন্সিয়েট করে অলরেডি পয়েন্টসগুলো আমি বলে দিয়েছি যে সামথিং লাইক দিস থিংস, স্ক্যাল্ড always generally superficials, and then is blister formations is a more severe than the burn. Burns, deep burns, there is no actually blister, and in the blister formations at the periphery. And another thing is the scaled দুটো characteristic signs if presence, আমি জানি না ফটোগ্রাফসটা আছে কিনা এখানে, ফটো, there are a lot of photographs actually, I have got plenty of photographs on these cases, তো ন্যাচারালি আমি দেখাবো হয়তো পরে। একটা ড্রিবলিং মার্ক, মানে একটা গায়ে গরম জল পড়ে যাওয়ার পরে সেটা গড়িয়ে গড়িয়ে পড়লো, তাহলে কি হবে, যে একটা ড্রিবলিং মার্ক বলে, সেই ড্রিবলিং ভেরি ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ দ্য স্ক্যাল্ড। আর একটা জায়গায় স্প্ল্যাশিং, স্প্ল্যাশ মানে কি, ছিটিয়ে দিলে, তাহলে সেটা কি হবে, সেই যে ব্লিস্টার ফর্মেশন হবে ছড়িয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিটিয়ে হবে, দ্যাট ইজ স্প্লিন্টার, দ্যাট ইজ the splash sign or dribbling sign is characteristics of the scald। এটা যেন কোনো মতে যে প্রাইমারি ডিফারেন্সিয়েট, এটা হচ্ছে প্রাইমারি, এটা যদি থাকে। আর একটা জিনিস এটা আছে যে লেভেল, লেভেল আমি থাকলে আমি দেখাবো, থাকে একটা ফটোগ্রাফ দিয়ে, লেভেল মানে জলে ডুবে গেলে তা পার্টিকুলারলি কোনো জিনিসটা হয় কি, একটা জলে পড়ে গেল, তখন কী হবে, একটা লেভেল অব দি জলটা পড়লো, বা মিষ্টি, এই যে বললাম একটা বাচ্চা যেন মিষ্টির রসে পড়ে গিয়েছিল, রস ফুটছে ফুটছে, বাচ্চা দৌড়ে দৌড়ে দিয়ে পড়ে গেছে, তো একটা লেভেল অব দি যাবে, তাহলে সেই লেভেল অব দি পড়বে, তার ওপরটা পুড়বে না, দ্যাট ইজ স্ক্যাল্ড হবে না, দ্যাট ইজ এ কল্ড এ লেভেল। সেই জায়গায় এগুলো কতগুলো জিনিস আছে, এগুলো হচ্ছে ক্যারেক্টারিস্টিক্স, এগুলো থেকে আমরা বুঝবো স্ক্যাল্ড, ইট ইজ নট বার্ন। যাই অ্যালিগেশন থাক না কেন, অ্যালিগেশন থাকবে অন্যরকম, যে জিনিসটাকে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, আর একটা জিনিস স্ক্যাল্ড, স্ক্যাল্ডটা জেনারেলি অ্যাক্সিডেন্টাল, স্ক্যাল্ডটা হোমিসাইডাল ইজ নেভার হ্যাপেন ইন দ্যাট কেসেস এক্সেপ্টিং দ্য চাইল্ড। আর একটা বলেছিলাম আমি, একটা জিনিস বলেছিলাম, এটা বি কেয়ারফুল, যারাই শুনছো, যারা শুনছো না তারা পড়ে নেবে, যে আমি বলেছি না, কেমিক্যাল বার্ন বলে কথাটা কিন্তু চালু আছে, কেমিক্যাল ইঞ্জুরি মোর অ্যাপ্রোপ্রিয়েট, বাট অ্যাকচুয়ালি দে সেড দিস ইন কেমিক্যাল বার্ন, ইট ইজ এ মিসনোমার। আমি সেটাই বলতে চাইছি, বিকজ কেমিক্যাল বার্ন, something chemical burn is a corrosion caused by the some chemical, that is acid or alkali. So acid burn and alkali burn is a little different, but anyway that is not a burn, that is not a thermal injury. তাহলে কি হবে, তাহলে থার্মাল ইঞ্জুরি ক্যারেক্টারিস্টিক সাইন্স একটা ব্লিস্টার হয়, কিন্তু সেটা থাকবে না কিন্তু কেমিক্যাল বার্ন, অ্যাটলিস্ট এই জিনিসটা জেনে রাখবে। আর কি হবে, as the chemicals generally acid or alkali, that may be the other corrosive agent, that may be solid, acid or alkali গড়িয়ে তো পড়বে, স্প্ল্যাশিং হতে পারে, পার্টিকুলারলি তার সিরিয়াস অ্যালিগেশন হচ্ছে থ্রোয়িং অফ অ্যাসিডস ইন আদার ফেসেস, গার্লস ফেসেস, দ্যাট হ্যাপেন দিস থিংস, দ্যাট ইজ ভিট্রিওলেজ। Another term is very serious term is vitriolage. Vitriolage is the terms when the throwing of the corrosives on the other's body to cause, in order to cause the grievous hurt or the serious injury on these things. Say the vitriolage, that is vitriolage is terms applied for the vitriol, oil of vitriol. Anybody knows this oil of vitriol? The term? Oil of vitriol, কাছাকাছি এসছে। Why it is called oil of vitriol? তাহলে ভিট্রিয়লটা কি? Two vitriols there are. একটা হচ্ছে green vitriols, the blue vitriol. What is blue vitriol? What is green vitriol? Good. চলো তো জানি। H2SO4 originally prepared from the ferrous sulfates. First they actually these things, that is the things oil of vitriol. And this is another category, is the hydrochloric acid is fuming, but the sulfuric acid is oil. You see this thing যখন দেখা যাবে, এই থ্রোয়িং অফ দ্য সালফিউরিক অ্যাসিড খুব কমনলি ইঞ্জুরি করার জন্য অ্যাসিড ছুড়ে দেওয়া হয়, এবং সেটা সালফিউরিক অ্যাসিড, বেশিরভাগই সালফিউরিক অ্যাসিড। সালফিউরিক কজেসের ডিফারেন্ট, কার্বনেসিয়াস একদম কালো করে দেয়, যেটা হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড আবার করে না। তো ন্যাচারালি এটা করে দেওয়া হয়, সেই জন্য নাম হচ্ছে ভিট্রিওলেজ। এই অরিজিন অফ দ্য টার্মস কেন বলবে এটাকে ভিট্রিওলেজ, এটা কিন্তু যদি জানো তাহলে তো মনে রাখবে, হোয়াট ইজ কল্ড ভিট্রিওলেজ? The throwing of the corrosives, that is purely a concentrated sulfuric acid on the other's face's body in order to cause a serious injury or grievous hurt, that is a vitriolage. It's very serious offense. Now this life sentence is already
given for these things. Anybody actually causing these things on any other body, so naturally they are now the life term is actually given by the punishment. So এই জিনিসটা দেখো কেমিক্যালস বাকিগুলো অলরেডি আমি বলে দিয়েছি কেমিক্যাল ইঞ্জুরিতে একটা জিনিস কেমিক্যালে দ্য অ্যাট অর নিয়ার আমরা সব শুনেছি এই যে একটা জিনিস সাইড স্প্ল্যাশিং অর ড্রিবলিং মার্ক দেখো এই একটা জায়গায় সিমিলারিটি আর কোনো সিমিলারিটি নেই থার্মাল ইঞ্জুরি দিস ইজ প্রেজেন্স বাকি স্কিনস corroded not burns vesicles absent. That's why chemical burn is not at all a burn, but actually Reddy's book, very famous book, you all read this thing, all these things. Chemical burn term is used, but it is not a burn. It is a corrosion by the chemical agent. But anyway, so difference you must know. But these things is this splashing signs or dribbling signs is present in chemical burn because more or less these are all liquids, sulfuric acid, hydrochloric acids, or any alkali, NaOH, KOH up to this level. Alkali is much dangerous than the acid actually to cause the tissue injury. So here actually this thing is a red line. দেখো red line যেটা খুব common আর কি absent. Basic terms যেগুলো জিনিসগুলো জানতে হবে দেখো red line is absent. Charring of the tissue maybe কারণ একটা corrosion বুঝতে পারবে না অ্যাসিড পুড়ে দিলে দ্যাট ইজ এসচার ফর্মেশন is appears like a charring of skin. But burning and singeing of the hair never occurs. কিন্তু আবার যদি মাঝে যখন বলছি যে কিছুটা মনে হয় হেয়ারটা একটু কুকড়ে গেছে মানে চারিং অ্যান্ড সিনজেইং অফ দ্য হেয়ার একটু দু রকমের দেখতে হয় সেটা একটু পরে বুঝবো এই যে সিনজেইং বার্নিং এই যে বার্নে এটা থাকে কিন্তু বার্নে থাকবে প্রেজেন্ট কিন্তু বাকি স্ক্যাল্ডে থাকবে না কেমিক্যাল এই তিনটে জিনিস তোমাদের মনে কারণ দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট দিস নলেজ আদারওয়াইজ ইউ ক্যানট আইডেন্টিফাই because it is your doctor's responsibility to identify, otherwise you will be in serious problem. অনেক রকমের বার্ন হয় আমি খুব একটা বেশি বলছি না তার মধ্যে একটা হট আমি বলছি যে হট সাবস্টেন্স দিলে হট লিকুইড দিলে আর এই যে কনফ্ল্যাগ্রেশন ফ্ল্যাশ বার্ন বলে একটা কথা আছে দু রকমের এটা খুব ফ্ল্যাশ বার্নটা খুব আছে একটা এক্সপ্লোসিভ বম ফাটলো আগুন বেরোয় বার্ন হবে আর একটা স্টোভ বাস্ট আমি বলছি বা গ্যাসে হঠাৎ করে যদি আগুনটা লেগে যায় বার্নের ক্যাটাগরিটা ডিফারেন্ট হবে কী হয় সাডেনলি সিভিয়ার একটা ফ্লেম হবে কনফ্ল্যাগ্রেশনস এর বার্ন কিন্তু একটা যদি জাস্ট সাডেনলি দেয়ার উইল বি এ সিভিয়ার fumes or flames actually goes into the respiratory passage and causes disease without causing serious area of the injury কোথাও কিছু নেই জাস্ট মুখের কাজটা এখানে একটু পোড়া হয়ে গেছে আর আউটসাইড কোনো কিছু নেই বাট ইটস ডেড সো দ্যাট কনফ্ল্যাগ্রেশন that stove burst injury or these things conflagration that is a flash burn actually is important flash burn because it is a separate identity এটা আমি বলছিলাম বার্নে আর একটা জিনিস আছে কার সেদিন বলে দেয় আমরা কি করে বুঝবো এটা বার্ন একটা মরা লোক বাড়িতে পড়েছিল আমি তো কিছু তো জিনিস দেখাবো বার্নে দ্যাট ইজ কার্বক্সি হিমোগ্লোবিন আমি বোধহয় আগের দিনই ক্লাসে বলেছিলাম You know carboxy hemoglobin. A carboxy hemoglobin carbon monoxide, when binds to the hemoglobin, it forms the carboxy hemoglobin. Because carbon monoxide has got 200 times more affinity for hemoglobin than the oxygen. But oxygen is unstable. টিস্যুতে যাওয়ার পরেই অক্সিজেন ডিসোসিয়েট করে যায় কার্বক্সি হিমোগ্লোবিন কখনো টিস্যুতে ডিসোসিয়েট করে না then tissue will be deprived of the oxygen supply আর এই কার্বন যেহেতু কার্বন মনোক্সাইড কি হয় 200 টাইমস মোর অ্যাফিনিটি ভেরি স্ট্রং বাইন্ডস তাহলে কি হয় কার্বক্সি হিমোগ্লোবিন পয়জনিং যদি হয় দ্য পেশেন্ট উইল ডাই এগেইন বার্ন ইঞ্জুরি হয়তো থাকলো না কিন্তু স্মোক ইঞ্জুরি হয়েছে পেশেন্ট উইল ডাই বিকজ অফ দিস ডিপ্রাইভেশন অফ দ্য অক্সিজেন টু দ্য টিস্যু বিকজ হিস্টোটক্সিক এটা হচ্ছে অ্যানিমিক অ্যানক্সিয়া হবে টাইপস অফ দ্য অ্যানক্সিয়ার জন্য অ্যানিমিক অ্যানক্সিয়া এনিওয়ে দ্যাটস ওয়াই সবচেয়ে বড় যে কার্বক্সি হিমোগ্লোবিনসকে আইডেন্টিফাই করার জন্য এটা বলা হয় যে ইয়েস দ্য পেশেন্ট ওয়াজ অ্যালাইভ পেশেন্ট কী হয় পেশেন্ট ওয়াজ অ্যালাইভ ডিউরিং দ্য ফায়ার এটা শিওরেস্ট সাইন তাহলে কী করে বোঝা যাবে তার কার্বক্সি হিমোগ্লোবিন ডিটেকশন করা যায় আর কার্বক্সি হিমোগ্লোবিনের বডির কালার উইল বি চেরি রেড
আই উইল শো, দিদি আমাদের, আমি জানি না স্লাইডটা অ্যাড করেছি কিনা। চেরি রেড, একদম পরিষ্কার বাইরে থেকে দেখতে হবে, পরিষ্কার ঠোঁট জিভ টিপগুলো হয়ে গেছে, পার্টিকুলার হোল বডি দেখবে একদম চেরি রেড কালার। নর্মালি যেটা হয় না সাইনোসিস অর রেডনেস, বাট একটা চেরি রেড কালার, হ্যাঁ, পিঙ্ক ইজ রেড, একদম ডিপ এতে সেটা কিন্তু হয়। সেই হিমোগ্লোবিন, দ্যাটস ওয়াই কার্বক্সি হিমোগ্লোবিন, ওয়ান থিং ইজ ইম্পর্টেন্ট দ্যাট ইন্ডিকেটস দ্য ডেথ ফ্রম দ্য ফায়ার, death from the burn injury. Burn injury, that means burn injury along with carboxy hemoglobin present in the blood indicates surest sign that এটা হয়, যার জন্য কার্বক্সি হিমোগ্লোবিন। এইচসিও লেভেল খুব বেশি বলছি না, কতটা লেভেল হলে একটা মানুষ কিন্তু মারা যেতে পারে। কারণ গাড়িতে পার্টিকুলারলি হোয়াট ইজ ডেঞ্জারাস, সিটিং ইনসাইড দ্য কার, দ্যাট ইজ আইডলিং কার, গ্লাস ক্লাসগুলো সব বন্ধ, মাইন্ড দিস অলওয়েজ, অ্যাকচুয়ালি ইউ মাস্ট হ্যাভ দিস নলেজ। গাড়ির মধ্যে বসে এসি চালিয়ে সব অন্য বন্ধ বসে থাকা আইডলিং কার, চলছে তাও ঠিক আছে, ইজ ভেরি ভেরি রিস্কি। ইয়েস, মেনি টাইমস ইট ওয়াজ ফাউন্ড দ্যাট দ্য অকুপেন্টস আর ডেড। The car is running inside, occupants are dead. That is carbon monoxide poison that is present in the exhaust, car exhaust. Anything that is incomplete combustion of the hydrocarbon that is actually produces carbon monoxide. এটা গাড়িতে খুব বেশি হয়, along with other things carbon monoxide. সুতরাং গাড়ি চালিয়ে বসে আছে, এসি চালিয়ে বসে আছে, ক্লাস টাচ বন্ধ, তারা হচ্ছে the occupants may die without causing, because it is a painless death, painless silent death, carbon monoxide poisoning. That is a very very risky. But again গাড়ি চললে কিন্তু এই পয়জনিংটা হয় না, কিন্তু এটা হয়, it happens. There are a lot of victims, particularly they are doing some things actually inside the cars and ultimately car is running, and because of these things again carbon monoxide poisoning occurs more rapidly if patient do some exercises in the carbon monoxide's environment, because that causes rapid saturations of the blood. কারণ যখনই কার্বন মনোক্সাইড লেভেল 30%, 40-45%, 50% কার্বন মনোক্সাইড লেভেল ইজ রিস্কি, 30% কার্বন মনোক্সাইড লেভেল, বাট যখনই কী হবে, পেশেন্ট যখন দৌড়বে, পেশেন্ট যখন করবে, দ্যাট ইজ দূর সামনে যায় র্যাপিড, ন্যাচুরালি যা হয় র্যাপিড স্যাচুরেশনস অফ দ্য হিমোগ্লোবিন, পেশেন্ট ডেথ অকার্স মাচ আর্লিয়ার। Carbon particles and soot in respiratory passage, that is a very important thing. যেটা একটা হচ্ছে যে প্রেজেন্স অফ কার্বন পার্টিকেলস ইন দ্য লোয়ার রেসপিরেটরি প্যাসেজ, এই যে বলেছিলাম, অ্যান্ড এজ ইন স্টোমাক টুগেদার উইথ এলিভেটেড কার্বন CO স্যাচুরেশন is absolute proof that the victim was alive when the fire occurred. or এতটা যাব না, এটা একটু তোমাদের হায়ার লেভেলে লাগবে বা যারা ইন্টারেস্টেড, or by histology, terminal bronchioles, the carbon particles is detected, that is surest sign. Otherwise শুধু পোড়া থাকলেই পোড়াতে মরেছে, এটা কার্বন মনোক্সাইডে মরতে পারে, সেটা নয়, যদি এগুলো পাওয়া যায় surest sign. These things actually তোমাদের মনে রাখতে হবে। অ্যাবসেন্স অফ দ্য শুটস, এবার এখানে মেডিকেল লিগ্যাল পয়েন্টসগুলো আছে। শুট না থাকলেই সেটা বার্নে মরেনি, সেটাও যেমন নয়, আবার শুট থাকলেই সেটা বার্ন হয়েছে, এটাও নয়। দের আর আদার পসিবিলিটিজ, আমি এখন বলেছি যে অনেকগুলো কথা আছে, তোমরা হয়তো সেটা মনে রাখতে পারবে না, বিকজ অ্যাকচুয়ালি আমি একটা বলেছি কনফ্ল্যাগ্রেশন বার্নসে কার্বন মনোক্সাইড যাওয়ার আগে, শুট যাওয়ার আগে র্যাপিড ডেথ হয়, র্যাপিড ডেথ। Rapid death means there was no inhalations before actually causing inhalation, patient die, these things, because there is a sudden choking occurs, respiratory passage is severely burns. আমি বলেছিলাম শুধু মুখটার একটু বার্নস হয়ে গেছে, that is actually happened in the cases of the গ্যাসে হঠাৎ আগুন লেগেছে, আর গ্যাস does not produce, burning of the gas, আমাদের নর্মালি কুকিং গ্যাস does not produce কার্বন মনোক্সাইড, তো কার্বন মনোক্সাইড হবে না, কিন্তু কনফ্ল্যাগ্রেশন বার্ন তাহলে মরলো কেন? কার্বন মনোক্সাইড ব্লেনিং, নো শুট প্রেজেন্ট, বাট there is a very small area of the burn, that is conflagration. These are the things actually very characteristics. Deeper knowledge is necessary for you. Actually, it is important. Deeper knowledge is necessary because in that cases, conflagration is respiratory passage or itself burns, and সেখানে যা হয় there is respiratory spasms and the edema that occurs and the patient dies. সেটা দেখাবো, একটা স্লাইড দিয়েছি, টিপিক্যাল কার্বন মনোক্সাইড পয়জনিং। অ্যাকচুয়ালি কার্বন দেখে কালারটা দেখেছো, দিস কালার, এই জাস্ট ইউ সি, ইটস নট এ ব্লাড নর্মাল কালার,
So actually this incident happened actually here, actually this is actually a suicidal victims pouring kerosene oil at a very closed room. So it was a very same this thing. Why I got a lot of photography, all these things. So closed room, the others were sitting in the dining room, but he was burning in the bathroom. Nobody could sense that actually somebody is burning. Other house from the other house এসে যাবে চামড়া পোড়া গন্ধ আসছে, there is something এসে ধোঁয়া আসছে, তখন এসে যখন অ্যালার্ট করলো তখন বাড়ি থেকে দেখে he was burning in the bathroom. This scenario. So it is sure burn, suicidal burns, সব হোল অলমোস্ট 100% বার্ন হয় কিন্তু কেউ বুঝতে পারে না, বিকজ সে জেনারেলি এটা ফিমেল কেসগুলোতেই বেশি হয়, রেয়ারলি মেল অ্যাকচুয়ালি থিং। এখানে একটা এরকমই কেস, অ্যান্ড যেহেতু ক্লোজ ছিল, কেরোসিন হয়েছে, লট অফ স্মোকস প্রডিউসড অ্যান্ড অল দিস থিংস, দিস carbon monoxide presence and also suicidal burns. And you see these things, this is called this deep burn, charring of skin. আর এগুলো তো চলেই আছে। সুপারফিশিয়াল চারিং অফ দ্য, যখন পার্টিকুলার ফ্লেমে হয় স্কিনগুলো জাস্ট মনে হয় যেন এদের মতো কাগজের মতো উড়ে উড়ে চলে যাচ্ছে। ডিপ বার্ন যখন কিছু কন্ট্যাক্টে হয় তখন কিন্তু গায়ে একদম লেগে থাকে। হেয়ার জাস্ট ওপরে হয়েছিল, কনফ্লাক্সেশন বার্ন ফুয়েল দিয়ে হয়েছিল, জাস্ট চলে যাচ্ছে। বাট এনিওয়ে নাও ইউ সি দিস থিংস। অ্যান্ড অ্যানাদার থিংস আমি বলেছি, স্ক্যাল্ডে কিন্তু জামা কাপড়ের নিচে যেখানে জামা পরা থাকে বা গেঞ্জির নিচে পরা থাকে ওখানে বার্নটা বেশি হয়, স্ক্যালটা বেশি হয়, কিন্তু বার্নটা ওখানে কম। হিয়ার ইউ সি পার্টিকুলারলি সাম প্লেসেস, অ্যাকচুয়ালি এটা তো বেশি দেখা যাচ্ছে না, এই দেখো এই জায়গাটায় হয়নি বার্ন। এগুলো খুব ভালো করে না বুঝলে হবে না কেন হয়নি। টাইট অরিজিনাল, পার্টিকুলারলি প্যান্টের বেল্ট, পেটিকোট বেল্টস, পেটিকোট বাইন্ডস, ব্রা, ব্রেস্টস, তার নিচ কিন্তু স্পেয়ার্ড হয়ে যায়, সেখানে বার্ন হয় না। আবার বলছি কিন্তু এটা স্ক্যাল্ড, যদি তেল বা জল পড়ে থাকে ওইখানটা আবার বেশি হয়, বিকজ দ্যাট রিটেন্স দ্য হিট লঙ্গার টাইম। এগুলো কনসিডারেশন থিং। সায়ানাইড গ্যাস একটু বলবো, কারণ সায়ানাইড গ্যাসে পরে হবে, কারণ এভরিথিং প্রডিউসেস সায়ানাইড গ্যাস। সায়ানাইড গ্যাস ইজ ভেরি ন্যাচারাল গ্যাস, ন্যাচারাল এলিমেন্টস প্রডিউস। তার মধ্যে হচ্ছে যে ফোম, প্লাস্টিক্স, এগুলো পুড়লে কিন্তু সায়ানাইড গ্যাস। আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে এখনও যে ওই ডিম আসে, ডিমের কী বলে ওটাকে, খোসাগুলো যেগুলো ওই কেস, এগুলো যদি পড়ে, এবং যে কোনো বার্নিং কেসে ওই যে অনেকটা পুড়িয়ে মশা তাড়ায়, তার সঙ্গে সঙ্গে মানুষও মরতে পারে কিন্তু। Cyanide gases causes serious poisonings and that causes very rapid death. And color of the blood almost similar to the CO, very a little difference. So cyanide gas treatment আছে, cyanide gas you can treat a little different, CO cyanide treatment and carbon monoxide treatment, but this thing cyanide treatment they follow this thing. এটা একটু লেভেলের বেশি, তাও ইনফরমেশনটা দিয়ে রাখছি। তো কেন জিনিসটা আছে যে হয় মরে যাওয়ার পরে যে বললাম যে আছে যে হাঁ করে বয়ে আছে, তার মধ্যে কিন্তু আমরা বলি যে শ্যুট আছে মানে অ্যান্টিমর্টেম বার্ন, মানে পুড়ে মরেছে, কিন্তু তা নাও হতে পারে। তাকে মার্ডার করে গলা টিপে বা অন্য জায়গায় করে ফেলে দিয়ে তারপর ঘরে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। ইট ইজ নট ফ্রম দ্য বার্ন বাট ইটস ফ্রম দ্য মার্ডার। সো that is a very delicate things actually. Unless you know these things, these possibilities, and how to identify, you cannot identify your opinion, you cannot give your opinion. So in that case it is very sensitive matter. আর বার্নের কতগুলো জিনিস স্পেশাল ক্যাটাগরি, এগুলো শর্ট নোটই আছে, তো আমি বলে যাচ্ছি। পাগলিস্টিক অ্যাটিটিউড বলে একটা কথা আছে, তো কতগুলো আমি বলেছি। প্রোট্রুশন অফ দ্য টাং, জিভ বেরিয়ে আসা, জেনারেলি এটা হয় অ্যাসফিক্সিয়াতে, হ্যাঙ্গিং ট্যাঙ্গিতে হয়। হিট রাপচার, চিরে ফেটে গেছে, এগুলো প্রত্যেকটা মেডিকেল ইম্পর্টেন্স আছে। রিগার্জিটেশন অফ দ্য ব্লাড অন ফ্লুইড, মুখ দিয়ে ব্লাড বেরিয়ে আসছে, নাক দিয়ে নস্ট্রিল দিয়ে ব্লাড বেরিয়ে আসছে। রাপচার অফ অ্যাবডোমেন, প্রোট্রুশন অফ দ্য ইন্টেস্টিনস, পেট ফেটে গিয়ে পেট থেকে নাড়ি ভুড়ি বেরিয়ে আসে। বার্ন কিন্তু রাইট ফ্রম দ্য বার্ন। দিস পিকুলিয়ার থিং অকার্স ইন দ্য বার্ন ইঞ্জুরি, দ্যাট ইউ উইল আন্ডারস্ট্যান্ড দিস থিং। আর একটা হচ্ছে ইন্ট্রাক্রেনিয়াল হেমারেজ, যেটাতে সেখানেই বলেছে হেড ইঞ্জুরিতে মরেছে না বার্নে মরেছে। তো কোশ্চেনটা হচ্ছে যে হাউ ইউ ডিফারেন্সিয়েট, you must understand these are the things are homicidal, you will have to differentiate. You must know it can be differentiated whether it is a murder
or it is a simply burn injury, these things. So naturally these things. So question is pugilistic attitude. বোধহয় আমার কাছে ফিল্ম থাকলে দেখাবো আমি। কি হয় actually it is actually the persons in the defense attitude, মানে ফেন্সার আর বক্সার্স ডিফেন্স অ্যাটিটিউড, ইন ডিফেন্স অ্যাটিটিউড যেভাবে হাত পাগুলো আছে অ্যাকচুয়ালি দ্য ফিটাল পজিশন, সব ফ্লেক্সন, কারণ ফ্লেক্সার মাসলস আর মোর বাল্কিয়ার অ্যান্ড স্ট্রঙ্গার। ফ্লেক্সার মাসল সবসময় কিন্তু অনেক স্ট্রং, একটু শুধুমাত্র একটা জায়গাতে একটু সমস্যাটা আছে, এক্সটেনসার মাসল একটু আছে, সেটা হচ্ছে পায়ে, হ্যাঁ, দ্য কোয়াড্রিসেপস অ্যান্ড আদার থিংস একটু হয়, কিন্তু তাও কিন্তু ফ্লেক্সার মাসল ভেরি, হ্যামস্ট্রিং মাসলস অ্যান্ড দ্য মাসলস আর ভেরি স্ট্রং, ভেরি স্ট্রং। তা ফ্লেক্সার যদি সবসময় কিন্তু কন্ট্রাকচার হলে কিন্তু ফ্লেক্সার অ্যাটিটিউডটাই হয়, সেই জিনিসটা এইটাই করে তারা দেখতে কীরকম লাগে, দ্যাট ইজ ইন দ্য বক্সার্স অর ফেন্সার্স ডিফেন্স অ্যাটিটিউড। দুটো হাত এরকম হবে, পাগুলো ফ্লেক্স হবে, সেমি ফ্লেক্স কন্ডিশনসে হবে, একটা নেকটাও কন্ট্রাকচারস হবে। এই যে ডিফেন্স অ্যাটিটিউড, পাগিলিস্টিক টিপিক্যাল নাম হচ্ছে এর পাগিলিস্টিক অ্যাটিটিউড। ইট ইজ নট দ্যাট থিং অ্যান্টিমর্টেম, ইট পোস্টমর্টেম। একটা মরা মানুষকেও কিন্তু আগুনে ফেলে রেখে দিলে কিন্তু এরকম হতে পারে, দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়ালি থিং ইজ দিস। এটা পিওর শর্ট নোট। আরেকটু হয়তো তোমাদের এমডি লেভেলে প্রোট্রুশন অফ দ্য টাং জেনারেলি হয় গলা টিপে মেরে রেখে দিয়ে গেছে, কমন প্রবলেমস। কেন হলো এটা? অ্যাকচুয়ালি পুড়ে মরেছে। এটা যদি না বলতে পারো না, চলি তার কেসটা চলে গেল অন্যদিকে, তো সেটাই বলেছে হয়। তো প্রোট্রুশন অফ দ্য টাং বার্ন ইঞ্জুরি তো হতে পারে বিকজ অফ দিস সিচুয়েশন, কিন্তু সেটা আবার ম্যাক্সিমাম কারণেই হয় কিন্তু অ্যাসফিক্সিয়া, দ্যাট ইজ কল দিস থিংস পার্টিকুলার থ্রটলিং অর দ্য সাফোকেশনস, অল দিস থিংস সেখানে হয়। এই জন্যই কমন প্রবলেমস হয়। ওই যে বলছিলাম আগে মেরেছে তারপরে ঘরে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে, তাহলে পুড়ে মরেছে না পুড়িয়ে মেরেছে, এই জিনিসটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার। একটা ডেড বডি ইজ কমন ওয়ে অফ দ্য এনি হোমিসাইড ডিসপোজাল দিস থিং, গায়ে আগুন লাগিয়ে দেওয়া, কারণ দ্যাট ডিস্ট্রয়েজ এভরিথিং, অল দ্য সুপারফিশিয়াল এভিডেন্সেস। সো দ্যাট ইজ দ্য থিংস। সো ন্যাচারালি ইট ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট রেসপন্সিবিলিটি। একটা ফটো দিয়েছি, এটার বার্ন পেশেন্টস, ডেথ ফ্রম দ্য বার্নস, প্রোট্রুশন অফ দ্য টাং। এটা বললাম কি করে বার্ন, তার মধ্যে একটা জিনিস পুরো হেয়ার ইজ বার্নস, এ ইজ চার, কিন্তু এইখানে আছে, আমি নিচে ডিপটে দেখালাম, হোল বডি চার, চারিং, অল দিস থিংস ইটস নট অ্যাসফিক্সিয়া, বিকজ একটা জিনিস হচ্ছে যে বার্ন ইঞ্জুরি আর অ্যান্টিমর্টেম, সেটা আমাদের দেখাতে হবে। হিট রাপচার, পুড়ে যাওয়ার পরে ফেটে ফেটে যায় বিভিন্ন জায়গায়, পার্টিকুলার দিকে, তখন মনে হয় কেটেছে, একে মার্ডার করা হয়েছে, নাইফ দিয়ে বা এ দিয়ে মার্ডার করা হয়েছে, সুতরাং ডিফারেন্সিয়েট করতে হবে। হিট রাপচার এটা আগুনে পুড়ে হয়েছে, এটা মার্ডার করা হয়নি, এটা দিস ইজ আওয়ার রেসপন্সিবিলিটি টু টেল দিস থিংস, মেডিকেল রেসপন্সিবিলিটি বলতে হবে সেটা কী কী ডিফারেন্সিয়েটিং ফিচার, হাউ উইল ডিফারেন্সিয়েট ইদার হিট রাপচার অর দিস থিং। বাট দিস ইজ দ্য পিকুলিয়ার থিংস অ্যাকচুয়ালি হ্যাপেন্স ইন দ্য হিট। অ্যাকচুয়ালি হোয়াট অ্যাকচুয়ালি ডক্টর হ্যাভ টু বি ভেরি পার্টিকুলারলি, যারা এটা করছে আমাদের ফরেন্সিক মেডিসিনসে, তাদের এটা জানতেই হবে। এখানে তো বসেই আছি তার মধ্যে দিস থিং, তো তার মধ্যে তো সৌমিত্র ওয়াজ দেয়ার ভেরি মাচ দেয়ার অ্যাকচুয়ালি উইথ মি, আরজিকর মেডিকেল কলেজ, নোজ ওয়েল যে কী জিনিসগুলো হতে পারে, কারণ দের আর আরজিকর মেডিকেল কলেজ, এনআরএস, the two most maximum medical legal college at NRS Medical College. When I was there are 4,000, and then Arjikar Medical College. The lot of cases are actually there because of these different incidents, all these things actually happen. So naturally সেটা আমাদের ডিফারেন্সিয়েট করতে হবে। রাপচার অফ দ্য অ্যাবডোমিনাল ক্যাভিটি, এই রাপচার হয় সবচেয়ে বড় কথা যখন হিটে রাপচার হচ্ছে, এখানে যখন কন্ট্রাকচারস হচ্ছে, হিট রাপচার হচ্ছে, সেদিকে ইন্টেস্টিনাল কয়েল স্টোমাক্সের মধ্যে কিন্তু এয়ার থাকে, এয়ারও কিন্তু ডিস্টেনশন হচ্ছে, দ্যাট প্রডিউসেস কজেস প্রেশারস অ্যান্ড অ্যাকচুয়ালি কাম আউট থ্রু দ্য রাপচার্ড এরিয়া। তখন মনে হয় কিন্তু আবার সেই একই জায়গায় মার্ডার করেছে, হ্যাঁ, সেই জায়গাটাতে আছে। কী কী অ্যান্টিবডিম ইঞ্জুরি ডিফারেন্সিয়েটেড, হিট হিমাটোমা, মানে মাথার মধ্যে মনে হচ্ছে না যে ব্লিডিং, মাথায় আগে মেরেছে তারপর পুড়িয়েছে, অ্যাকচুয়ালি ওটা আগুনে পুড়েই হয়েছে, সেটার একটা আছে। একটা আমি আবার একটু টেবিল ফর্মে দিলাম কি করে, এটা যে এক্সট্রাডুরাল হেমারেজ, আমি হেড ইঞ্জুরি তোমাদের ডিসকাস করেছিলাম, বলেছিলাম এক্সট্রাডুরাল হেমারেজ। এক্সট্রাডুরাল হেমারেজটা কমনেস্ট ট্রমাটিক, অলওয়েজ ট্রমাটিক, মাথায় মারলে এক্সট্রাডুরাল হেমারেজ আর কোনোভাবেই হয় না, মারলেই হয়, চোট লাগলেই হয়। তো এখানেও পোড়াতেও কিন্তু ঠিক এক্স্যাক্টলি এইরকমভাবে ওই জায়গাটাতেই কিন্তু এরকমভাবে ফরমেশন হয়। তাহলে এটা মেরে হয়েছে না পুড়ে হয়েছে?
তার ডিফারেন্সিয়েটিং ফিচার সেটা। হ্যান্ডেল করলেই কোয়াগুলেটেড ব্লাড হ্যান্ডেল করলেই হাত দিলেই বুঝতে পারবে, মানে ফ্রায়াবল, গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যাবে। আর একটা কিন্তু রাবারের মতো স্টিক করে থাকবে। ধর হিটের জিনিসটা যে ফ্রায়াবলস, এই জিনিসটা হচ্ছে অ্যান্টিমর্টেমস, এটা লাইভ ফিচার্স, আর ওটা হচ্ছে ডেড ফিচার্স। এগুলো কিন্তু এই জিনিসটা থেকে কিন্তু বুঝতে পারবে। বার্ন ইঞ্জুরি তো ন্যাচারালি সব থেকে বড় প্রবলেম হচ্ছে চেনা যায় না, সব থেকে বড় প্রবলেমস। পার্টিকুলারলি এটা আর একটা জিনিস হয়, এরোপ্লেন ডিজাস্টার্স, পার্টিকুলারলি যখন এয়ার ক্র্যাশ হয়, সেখানে লট অফ বডিজ অ্যাকচুয়ালি স্টিন অ্যালং দিস থিং, বিকজ দ্যাট থিং এটা একটা স্পেশাল ক্যাটাগরি যে এয়ার ডিজাস্টার্সের আইডেন্টিফাই করে। হাউস বার্নিং অ্যান্ড এয়ার ডিজাস্টার কাকে আইডেন্টিফাই করা একটা বিরাট বিরাট সমস্যা। মোস্ট অফ দ্য কেসেস যেগুলোতে হয় ডিকম্পোজিশন, মোস্ট অফ দ্য কেসেস সেটাকে করতে হয় কি, জেনারেলি হয় আংটি, ঘড়ি, তার কিছু যেগুলো মেটালসগুলো থাকে, জিনিসটা যদিও হয় না পার্সোনাল বিলঙ্গিংস। আর ডেঞ্চার্স, মানে দাঁতটা কিন্তু সহজে নষ্ট হয় না। দাঁতের যে এটা ভেরি ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ এ পার্সনস, যদি তার কিন্তু রেকর্ড পাওয়া যায় ডেন্টাল এগুলো, তাহলে সেখান থেকে করা হয়। আর না হলে শেষ অবস্থায় আমাদের ডিএনএ প্রোফাইলিং। তাহলে উই মাস্ট কালেক্ট দ্য স্যাম্পলস ফর ডিএনএ প্রোফাইলিং। যেহেতু ব্লাডে একদম হিটে সব কিছু পুড়ে গেলেও কিন্তু ডিএনএ মেটেরিয়ালস উই ক্যান গেট ইট ফ্রম এনিওয়ার, that is in flesh, that may be a parenchyma, that may be anything, because DNA material is everywhere excepting one cells থেকে ডিএনএ পাওয়া যায় না। কোন সেল থেকে? DNA materials you cannot get from one cell of a body, which RBC. So otherwise almost all cells we can get the DNA materials. সেই জন্যই বলছি যে ব্লাড যখন নেব আমরা কিন্তু ব্লাড আমরা সব সময় ডিএনএর জন্য নিই, that is for WBC, not for RBC, because RBC does not have any কি আছে, থাকে কোনো ডিএনএ থাকে, ক্রোমোজোমস থাকে, that is the exceptional, remember this. ওই এতক্ষণ ধরে সব বললাম, শেষ পর্যন্ত আমাদের এই তিনটে কোয়েশ্চেনের জবাব দেয়। কোর্টের কাছে যখনই কোনো জিনিস, কোনো কেস হবে, এটা মারা গেছে, নিজে মরেছে, মানে সুইসাইডাল বার্ন, অ্যাক্সিডেন্টাল বার্ন, হোমিসাইডাল। একটা কথা বারবার বলেছি, তাতে এই জিনিসটা দেখো, বার্ন ইঞ্জুরি আজ কমনলি একটা আমি সবাইকেই বলি, এটা জাজকেও বলি, পুলিশকেই বলি, ন্যাচুরালি বাবা এখানে 27 and 28 অ্যাকচুয়ালি আই হ্যাভ গট সাম স্পিচ টু দ্য জাজেস মিনস অ্যাকচুয়ালি সিনিয়র জাজেস। তো তাদেরকেও একই কথাই আমাদেরকে বলতে হয়, একটু ওদের মতো করেই বলতে হয়, একই জিনিসই বলতে হয়। জুডিশিয়াল একাডেমিতে জেনারেলি অ্যাকচুয়ালি আই প্রিপেয়ার দিস থিংস পার্টিকুলারলি ফর দ্য জাজেস। তো কী বলবো? তো ন্যাচুরালি এখানে দেখো, বার্ন ইঞ্জুরি আর কমনলি অ্যাক্সিডেন্টাল, নট ইনফ্রিকুয়েন্টলি সুইসাইডাল, রেয়ারলি হোমিসাইডাল। এই লাইনটা মনে রাখতে হয়। খুব অ্যাক্সিডেন্টালটাই সবসময় বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই হয়, সুইসাইডালটা নট আনকমন ইন আওয়ার কান্ট্রি। মেনি দ্যাট ইজ কল দিস থিংস দ্য ব্রাইট বার্নিং। একটা খুব কথা 498 কেসে ম্যাক্সিমাম যত কেস, যত বার্ন কেস, তার মানে 90% কেস হচ্ছে সে 498 সবসময় ফিমেল কেস হয়, মেল নেই তা নয়, খুব কম। সো ন্যাচুরালি এখানে আছে। আর রেয়ারলি হোমিসাইডাল আমি দেখিনি, ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট টু প্রুভ, আমি দেখিনি। হোমিসাইডাল বার্ন পুলিশ অ্যাকিউজ করলো আমি কিন্তু দেখিনি। শুধু এই জিনিসটা, তিনটে জিনিস। আর যদি একটা জিনিস মনে রাখতে হবে, এটা খুবই কমন হয়েছিল অ্যাকচুয়ালি, দেয়ার সামথিং হ্যাপেন্স ইন দ্য বাঁকুড়া জঙ্গল। তো দেয়ার ওয়াজ অ্যাকচুয়ালি মা আর ছেলেটা ছিল তো 6 মাসেরও কম বয়সে, বাচ্চাটা কম বয়স ছিল, আর মা in the forest area, both are dead, recovered dead. Actually the question was this thing, the পুড়িয়ে মারা হয়েছে না পুড়েছে? তো ন্যাচুরালি কোয়েশ্চেন was this thing, yes, mother wise suicidal burns, বাচ্চা তো সুইসাইডাল হতে পারে না, হয় এটা অ্যাক্সিডেন্টাল নয় হোমিসাইডাল। অ্যাকচুয়ালি মা বাচ্চাটাকে বুকে জড়িয়ে রেখে গায়ে আগুন লেগেছে, বাচ্চাটার গায়ে যখন আগুন লেগে যায় তারপর স্ক্রল করে কিছুটা দূরে চলে গেছে। দ্যাট ইজ ভেরি ইন্টারেস্টিং কেস অ্যাকচুয়ালি, দ্যার আর লট অফ কেস হিস্ট্রি অ্যাকচুয়ালি ভেরি ইন্টারেস্টিং কেস। তখন চলে যায়। সো ন্যাচুয়ালি বাচ্চাটাকে একটু দূরে পাওয়া গেলো। ন্যাচুয়ালি যখন ফর সাম রিজনস অ্যান্ড আদার থিংস অ্যাকচুয়ালি দুটোই যখন হয়, যেন কুয়াতে যাওয়ার সময় মা করে কিন্তু বাচ্চাটাকে নিয়েই ঝাপটা দেয়, আর এখানেও যখন আগুনটা লাগিয়েছিল তখনও কিন্তু বাচ্চাটাকে জড়িয়ে ধরেই কিন্তু আগুনটা লাগিয়েছিল গায়ে, এবং সেটা কেরোসিন সবই নিয়ে গেছিল জঙ্গল। তো ন্যাচুরালি সেটা বোঝা যাবে। তাহলে এই ক্ষেত্রে দুটো ওপিনিয়ন হবে, বাচ্চার ওপিনিয়ন হোমিসাইডাল, কারণ মা তো তাকে জড়িয়ে ধরে, মাই তো আগুন লাগিয়েছে, আর মায়ের ক্ষেত্রে হবে সুইসাইডাল। তো সেই জায়গাটা ইজ নট এ ভেরি ইজি টাস্ক
What police wants these things, that depends upon an opinion. Whole thing depends upon your opinion. Unless they get your opinion, they cannot proceed. They cannot proceed. It is a burn injury. Both died from the burn injury. এটা নিয়ে কোনো প্রশ্ন নেই. The thing is this. সেজন্যই তারপরে যখন আমি সবাইকেই এই কথা বলি, সেই জাজেসকেও বলি, পুলিশকেও বলি, তোমাদেরকেও বলি, জাস্ট ইউ মাস্ট অ্যাকচুয়ালি যারা ফার্ডিং তাদেরকে বলি ওপিনিয়ন দেওয়ার সময় এই জিনিসটা তোমাকে দিতে হবে, এই জিনিসটা দিলে ওদের খুব ভালো হয়। দে বিকাম সো হ্যাপি, যে কারণ হচ্ছে ওদের বিরাট কাজ কমে যায়, নাহলে তো কোনো দিশাই পায় না, কোন দিকে যাবে কিছুই বুঝতে পারে না। ইট ডিপেন্ডস আপন দিস থিং। এই যে বলেছি যে বার্নিং অফ কমন মেথড অফ ডিস্ট্রাকশন, হোমিসাইডাল বার্ন হোয়াট আর কমনলি রেফার্ড বাই দ্য পুলিশ, এটা অন্য জিনিস আমি বলেছিলাম। ইন চিলড্রেন, আমি সেটা আছে বোধহয় পরে বোধহয় লিখেছি বোধহয়, ইন চিলড্রেন ইফ ইট ইজ নট অ্যাক্সিডেন্টাল ইট ইজ হোমিসাইডাল। কারণ বাচ্চা পয়জনিংয়ের ক্ষেত্রেও ঠিক তাই, বাচ্চা সুইসাইড করতে পারে না, পার্টিকুলার ছোটো বাচ্চা তো সুইসাইড করতেই পারে না চাইল্ড, সেই জন্যই বাচ্চাদের ক্ষেত্রে কখনোই সুইসাইড ওপিনিয়ন দেওয়া যায় না, খুব রেয়ার, খুব রেয়ার, একটু একটু বড় বাচ্চা। পাগলিস্টিক কিছুটা আছে, চারিং হতেই হবে। হোল বডি বার্নস, এ টিপিক্যাল সুইসাইডাল বার্ন একটা এরকমই জায়গায়, এই একমাত্র সুইসাইডাল হোমিসাইডাল বার্ন কিন্তু হোল বডি বার্নস, এমনকি পাম অ্যান্ড সোলস। তখনই আমাদের একটা জায়গায় আসে, এই যে জিভ বেরিয়ে আছে, যেটা জিভটা বেরিয়েছিল তখন আমাদের সেটা কিন্তু এক্সপ্লোর করতে হয়েছিল, গলা টিপে মেরেছে, তখন ন্যাচারালি দিস নেক ডিসেকশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। জিভটা বেরিয়েছে, গলা টিপে মেরেছে, স্ট্র্যাঙ্গুলেট করেছে না পুড়ে মরেছে, তো ন্যাচারালি তখন ডিসেকশনস করে আমাদের দেখতে হবে দ্যাট দেয়ার ওয়াজ এনি ফাউল প্লে অন দিস থিংস। তো এই জিনিসটা যখন হয়, এই জন্য আমি বলেছি দেখো, সুইসাইডাল বার্নস, হোমিসাইডাল বার্নস, অ্যাক্সিডেন্টাল বার্ন, আমার অনেকগুলো আমি অত দেখাতে পারবো না। অ্যাক্সিডেন্টাল বার্নে পামটা সবসময় পুড়ে যায়। আরে সবাই তো চাইবে আগে নিজেকে বাঁচতে, সে ট্রাই টু অ্যাকচুয়ালি দিস থিংস, তো পামটা পুড়ে যায়। সুইসাইডাল বার্ন চেষ্টাই করে না, চেষ্টাই করে, যদি পড়ে এই যে কেরোসিন ঢেলেছিল, ফুয়েল ঢেলেছিল, সাইড থেকে এসে পাও পড়ে, হাতও পড়ে, দেখো এইটা দুটোতেই দেখো এই একটা সুইসাইডাল বার্ন। এটা হাতটা পড়েনি কিন্তু, ভেরি ইম্পর্টেন্ট, কিন্তু পড়েছে নিচের দিকটা, আবারও এদিক থেকে, নিজে কিন্তু কিছু একদম দাঁড়িয়ে পুড়ছে, ওই বাথরুমের মধ্যে দাঁড়িয়ে পুড়ছে। নেভার ট্রাই টু ডিফেন্ড হার, চল, কারণ সে চেষ্টাই করেনি, হাত পড়ে না। আমি এই জিনিসগুলো, এই ট্রিক্সগুলো বলে দিচ্ছি তো। আর এই পাটাও দেখো, এটা হোমিসাইডাল বার্নে আমাদের বলা হয় পাটা পড়েছে, দেখা যায় এখানে কিন্তু দেখো পাটা পুড়েছে, টিপিক্যালি দেখো কিন্তু সাইড থেকে পুড়তে এসে পুড়েছে। কারণ যখন দাঁড়িয়ে সবাই কেরোসিন বা তেল ঢালে গায়ে, মাথা দিয়েই তেলটা ঢালে, সবসময় তো আসি যে তেলটা ঢালে, পুড়তে এসছে, শোল কিন্তু পড়েনি। হোমিসাইডাল বার্নস কমন ওয়ে অফ ডিসপোজাল কী করা হয়, গায়ে তেল ছিটিয়ে দেওয়া হয়, আর হোমিসাইডাল বার্ন মানে মরার ওপরে তেল ছোটা হয়। সে তো দাঁড়িয়ে থাকে না, এ তো দাঁড়িয়েছিল, এ তো দাঁড়িয়ে পুড়েছে, বাকিটা পোস্টমর্টম হয়েছে, পরে পুড়েছে। তো ভেরি ইন্টারেস্টিং দিস থিংস, অ্যাকচুয়ালি আনলেস ইউ নো দিস থিংস ইউ ক্যানট ডিফেন্ড দিস থিংস। তো কজেস অফ ডেথ ইন থার্মাল ইঞ্জুরি, লট অফ দিস থিংস কেন হয়, এগুলো সব কিছু হচ্ছে কজেস 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 দের আর কেসেস। আমি একটু ট্যাবলেট করতে পেরেছি। তো হাইপোভলিমিক শক, এটা তো মনে রাখতেই হবে, যার জন্যই বলেছি ওয়ালেসেস রুল অফ 9, সারফেস এরিয়া অফ দ্য বার্ন, আর দ্যাট ইজ দ্য পার্কল্যান্ডস ফর্মুলা টু অ্যাসেস দ্য ফ্লুইড ভলিউম, তাই না? এই দুটো জিনিস করার জন্য সেই জিনিস দরকার হয়। তো এখানেও যার জন্য হাইপোভলিমিক শক ভেরি ইম্পর্টেন্ট, আর একবার নিউরোজেনিক শক আর টক্সিক ফেনোমেনা, টক্সিকোলজি আলাদা জিনিস তো আছে। কজেস অফ দ্য ডেথ, তারপরে আমরা যেটা কমনলি পাই 4 দিন 5 দিন পরে পেশেন্ট মারা যায়। এর জন্য বার্ন ইঞ্জুরি ট্রিটমেন্টের জন্য আলাদা ওয়ার্ডই করতে হয়, ডেডিকেটেড ওয়ার্ড ফর দ্য বার্ন ইঞ্জুরি, কারণ সেপসিস ইজ দ্য মোস্ট ডেঞ্জারাস থিং হোয়াট অ্যাকচুয়ালি অকার অন কজেস ডেথ, এটাতেই হয়। প্রবলেমস কজড বাই বার্ন আমি অলরেডি ডিসকাস করেছি, হিট রাপচার্স, এটা পুলিশকে অ্যাডভাইস, আমি যখন এটা পুলিশের জন্য কিছু লেখা ইনভেস্টিগেশন, পুলিশকে বলা হয়েছে তোমরা কী করবে আর আমরাও কী চাইব। পিটফলস, এই একটা জায়গায় পিটফলসটা মনে রাখবে, এই দুটো কথা মনে রাখবে। বললাম এটা থাকা মানেই, শ্যুট থাকা মানেই সেটা পুড়ে মরেছে এরকম নয়, আর শ্যুট নেই মানে সেটা পুড়ে মরেনি তাও না। দ্যার আর লট অফ দি থিংস অ্যাকচুয়ালি, কনফ্ল্যাগ্রেশন বার্ন যেটা হয় সেটাতে কিন্তু শ্যুট থাকে না, কার্বন মনোক্সাইডও থাকে না। পয়েন্টস টু রিমেম্বার,
অলওয়েজ দিস থিংস, এই পয়েন্টসগুলো মনে রাখতে হবে, ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিংস। কিছু করো না করো, সবসময় হোয়েন এভার ডু দিস থিং ইনভেস্টিগেশনস, পয়েন্টস টু রিমেম্বার। Lot of things for you, probably it will be no, not actually, I will not actually want to burden you. So what is important? Your medical knowledge about these things, cause of death, that is also important. These things you remember, otherwise you cannot know whether it is a burn injury or whether it is a particular accidental, homicidal or suicidal. So it is very difficult. Thank you. We shall discuss about the definition, etiology, pathogenesis, the gross appearance, microscopic appearance, and diagnosis and the complications of the disease. This is all we need to know. So, the definition of infective endocarditis. So, infective endocarditis means it is the infection of the endothelial surface of the heart. So, what is the endothelial surface? You all know the heart has got 3 layers: pericardium, myocardium, endocardium. So, it is the infection of the innermost layer, that is the endocardium or the endothelial surface of the heart. So, the endothelial surface of the heart includes the mural endocardium, and apart from that it includes the valves and their apparatuses. The cardiac valves, there are 4 valves. The valves and their apparatuses, they are also included in the mural endocardium, and the other things which are included in these are the things which are implanted from outside. You already know there has been a lot of improvement in cardiac surgeries nowadays. So, prosthetic or implanted components including valves, homografts, pacemakers, intracardiac cardioverter defibrillators and their leads, ventricular assisted devices, surgical shunts and septal defect occluders, and endovascular devices or clips. These all things which are implanted from outside, all these are included in the definition of the infective endocarditis. All these things can be affected by the process. So, there are some natural components which includes the mural endocardium and valves and their apparatuses and the endothelial surfaces of the heart, and these are the artificial components which are implanted from outside, and all these things they come and they can be infected by the organisms in case of infective endocarditis. Now, the etiology. In the etiology, we first have to know about the pre-existing risk factors. Risk factors, first of all, comes the pre-existing structural heart diseases. Structural heart disease includes rheumatic heart disease, hypertrophic cardiomyopathy, subaortic stenosis, ventricular aneurysm. These all, they are pre-existing heart diseases. Other pre-existing heart diseases are degenerative valve disease like mitral valve prolapse, bicuspid aortic valve, calcific aortic valves, etc. These are all degenerative valve diseases. Cardiac interventions. These are due to interventions in the heart due to various other diseases, like there is a valve replacement, you get these prosthetic valves, there is a pacemaker or a defibrillator, or there is an indwelling catheter. These all comes under cardiac interventions. And this IVDA, intravenous drug abusers, they constitute a large group of people who constitute the risk factors in right-sided endocarditis. Congenital heart disease, these are also a risk factor for infective endocarditis. These include the small ventricular septal defects, not the larger ones. The small ventricular septal defects, bicuspid aortic valves,
coarctation of aorta and patent ductus arteriosus. These are congenital heart diseases. And uncommon, these large ventricular septal defects, the small ventricular septal defect is a common risk factor, but large ventricular septal defect is uncommon. Mitral stenosis is uncommon. Atrial septal defect is uncommon in case of infective endocarditis. These are uncommon factors. Now the pathogenesis. There are two main pathogenic factors. The first one is endothelial denudation over the valve cusp and platelet deposition and thrombus formation. This is the main thing, and in addition to that, there is an episode of bacteremia in which the bacteria gets deposited on the valve cusps. The endothelial damage may be due to aberrant jet streams and turbulent flow on the setting of diseased cardiac valves and septal defects or direct trauma to the intravascular devices. Like in case of small VSD, there is blood flowing from the a small septal defect is there, and a jet of blood is flowing through the intraventricular septum, and that constitutes endothelial damage over the septum, and this causes endothelial denudation over the septal defect area, and there is deposition of platelet and subsequent thrombus formation. A platelet or fibrin clot is then formed over the exposed underlying extracellular matrix. When there is denudation, the extracellular matrix gets exposed, and there is the initiation of the reparative process, and there is deposition of platelet and fibrin clot. Another thing is episode of bacteremia. When there is an episode of bacteremia and a transient bacteremia occurs before the layer of endothelium forms, and colonization of the fibrin may occur, and there is formation of an infected vegetation. Means even before the formation of a proper thrombus, there is formation of the bacterial colonies, and over the bacterial colonies there is formation of the thrombus, and the organism proliferates within the thrombus, forming infective vegetations. And when there is formation of these infective vegetations, that means the bacteria is proliferating within the thrombus, there is an inflammatory reaction which causes erosion and perforation of the valve, which leads to aneurysm, perforation and incompetence, damage to the conduction pathway if there is damage in the septal area, or rupture of a sinus of Valsalva if it occurs in the aortic area. So this is the overall pathogenesis in brief. And if we need to sterilize the bacteria in the vegetations, we need prolonged antibiotic therapy. And endocarditis on a prosthetic valve usually begins at the valve rings. In a prosthetic valve, there is a ring which is attached, and this ring is the main site of endocarditis, and endocarditis usually begins at this valve, and the valve starts protruding into the orifice, and there is obstruction and regurgitation of blood flow. Then annular abscess around the sieving ring of the valve are common, leading to dehiscence of the sutures and paraprosthetic leaks. And another thing occurs when there is the valve orifices are sealed with the prosthetic valve, and when the suture is infected, the suture is detached from the